Good morning everyone, I am Nishad, Botany faculty of Ideal English Higher Secondary School. I hope you all are fine. The last class we already learned about the reproduction in organisms. So we already understand the importance of reproduction, and also we learned about the type of reproduction and events of sexual reproductions. So today we are going to discuss about the new chapter, sexual reproduction in flowering plants. The previous class we learned about the events of sexual reproduction. So here we are going to discuss about the detailed study of events of sexual reproduction. As you all know that in every flowering plants shows sexual reproductions. In flowering plants, the flowers are the sexual reproductive organ. Fruits and seeds are the end product of sexual reproductions. You know that the events of sexual reproduction in flowering plants. The first one, the pre-fertilization events, followed by fertilization and post-fertilization events. Here we are going to discuss about the pre-fertilization event. So for the pre-fertilization events, what do you mean by pre-fertilization events? It includes all the events of sexual reproduction before the fusion of gametes. Is it gametogenesis? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് gametogenesis എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? Fusion of two gametes. Before the fusion of gamete, whatever events are take place in sexual reproduction, that all we can call pre-fertilization events. So fusion of gamete is called gametogenesis. From where this gamete is coming? From the male reproductive organ and female reproductive organ producing their male sex cell or male gamete, or female sex cell or female gametes. So here we are going to discuss about the male reproductive organ in a flowering plant and female reproductive organ in a flowering plant. As you all know that the male reproductive organ in a flowering plant, that is called androecium, or we can say that androecium represents the male reproductive organ which is composed of stamen, and the female reproductive organ that represented by gynoecium which is composed of carpel or pistil. Is it clear? The male reproductive organ ആരാണ്? androecium. Female reproductive organ ആരാണ്? gynoecium ആണ്. androecium composed of stamen and gynoecium composed of carpel or pistil. So first of all we want to discuss about the structure of stamen. Previous year we already learned about the structure of stamen, even though we are going to discuss once again the structure of stamen. The stamen consists of filament, anther and connective. Three parts are there: filament, anther and connective. What is filament? A long slender stalk of the stamen, that is called a filament, which bears bilobed head, that is called anther. ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ലോങ് സ്ലെൻഡർ സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആ ഫിലമെൻ്റ് എന്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ബൈലോബ്ഡ് ഹെഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ബൈലോബ്ഡ് ഹെഡ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്തർ. ബൈലോബ്ഡ് മീൻസ് ടു ലോബ്. ഈച്ച് ആന്തർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ലോബ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബൈലോബ്ഡ് കണ്ടീഷൻ. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ ഈച്ച് ലോബ് ഹാസ് two theca, that is the dithecous condition. അപ്പോൾ ഒരു ഫിലമെന്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലോബിലുള്ള ബൈലോബ്ഡ് കണ്ടീഷനുള്ള ആന്തർ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഓരോ ലോബിലും എന്തുണ്ട്? രണ്ട് തീക്കകൾ വീതമുണ്ട്. തീക്ക മീൻസ് sheath or case enclosing an organ. Sheath or case enclosing an organ, that is called a theca. So each lobe consists of two theca, so we can call dithecous condition. ഓരോ ലോബിലും എത്രയുണ്ട്? രണ്ട് തീക്കകൾ വീതമുണ്ട്. So the condition of anther is dithecous condition. Is it clear? Two lobes of anther are connected by each other with a sterile tissue, that is called a connective. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് ഒരു സ്റ്റേമിനുള്ളത്: ഫിലമെന്റ്, ആന്തർ ആൻഡ് connective. What do you mean by connective? ഈ ലോബ്ഡ് ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്തറുകൾ പരസ്പരം
ആ ആന്തറിലെ ബൈലോബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ പരസ്പരം എന്തായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ട്. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ നെയിം ഈസ് കോൾഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Each anther has 4 microsporangia which contain pollen grains or microspore. Each anther has 4 microsporangia which contain pollen grains or microspore. That pollen grains or microspores are the male gametes. The microsporangia further develop and become pollen sac. ഈ പറയുന്ന ആന്തറിനകത്തുള്ള മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നു? പോളൻ സാക്കുകളായി മാറുന്നു. ആ പോളൻ സാക്കിനകത്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഉള്ളത്. So discussing about the structure of microsporangium. A typical microsporangium consists of 4 wall layers. അതായത് ഈ ഒരു ആന്തറിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ഓഫ് ആന്തർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we will get 4 important wall layers. The outermost 3 wall layers are epidermis, endothelium and middle layer. Outermost wall layers ഏതൊക്കെയാണ്? epidermis, endothelium and middle layer. Their function is protection and also dehiscence of anther to release pollen grain. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എപ്പിഡെർമിസും അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോത്തീസിയം ഇതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് 3 വോൾ ലെയേഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഒപ്പം എന്തുകൊണ്ട്? ഡിഹിസൻസ് ഓഫ് ആന്തർ ടു റിലീസ് പോളൻ ഗ്രെയിൻ. ആന്തർ മെച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ ആന്തറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു? പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. So we can say that pollen grains are haploid or microspore or pollens are haploid, half set of chromosomes in each pollen grains. Is it clear? അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു? ആന്തറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നു? ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് 3 wall layers, that is epidermis, endothelium and middle layer. Then the innermost wall layer, that is the 4th wall layer, that is called tapetum. It provides the nourishment for the developing of pollen grain. പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് വേണ്ട നറിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇന്നർ മോസ്റ്റ് വോൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. The tapetums contain dense cytoplasm and multinucleate condition. മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 1 ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ടപ്പീറ്റത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ടപ്പീറ്റം? It provides the nourishment for the developing pollen grains. Pollen grains ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നറിഷ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ആര് നിർവഹിക്കുന്നത്? ടപ്പീറ്റം നിർവഹിക്കുന്നത്. ടപ്പീറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയസ്. മോർ ദാൻ 1 ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? അതിൽ ആ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടപ്പീറ്റത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ടപ്പീറ്റത്തെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദ റീസൺ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ നറിഷ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ സിമിലർ സെൽസ്. ദാറ്റ് similar cells is called a sporogenous tissue. It acts as a pollen mother cell or microspore mother cell. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിമിലർ സെൽസുകൾ, ഹോമോജീനസ് സെൽസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹോമോജീനസ് സെൽസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഈച്ച് മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. ഈ കാണുന്നതാണ്, ഈ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ആ സ്പോറോജീനസ് ടിഷ്യൂസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത്? ന്യൂട്രിറ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പീറ്റം കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇതൊരു ലോബ്, ഇതൊരു ലോബ്.
ലോബ്, ബൈലോബ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഓരോ ലോബിലും എത്ര തീക്കകൾ വീതമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? 2 തീക്കകൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഡൈതീക്കസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഓരോ ലോബുകളിലുമുള്ള ഈ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറും? പോളൻ സാക്കുകളായിട്ട് മാറും. ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോളൻ സാക്കുകളായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ ആ സൈഡിലും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറും? പോളൻ സാക്കുകളായി മാറും. ആ പോളൻ സാക്കിലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. Is it clear? So if you take the structure of microsporangium, we will get 4 wall layers. The outermost 3 wall layers are epidermis, endothelium, middle layer. What is the function of these 3 layers? Protection and dehiscence of anther to break the pollen grains. Then another one of the innermost wall layer, that is tapetum. What is the function of tapetum? It provides the nourishment for the developing pollen grains. It contains dense cytoplasm and multinucleate condition. ഇനി ഈ ടപ്പീറ്റത്തിനകത്തായിട്ട് ഓരോ മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടപ്പീറ്റത്തിനകത്തായിട്ട് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിമിലർ സെൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനസ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്പൊറോജീനസ് ടിഷ്യൂസ്. ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ pollen mother cell or potential mother cell, or we can call microspore mother cells. ഈ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോസ്പോറുകൾ പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ പോളൻ മദർ സെൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ പഠിക്കുന്ന മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. സ്പൊറോജീനസ് ടിഷ്യൂ എന്താണ്? ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ആന്തർ എന്താണ്? ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ആന്തർ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, മൈക്രോസ്പൊറാഞ്ചിയം ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്, സ്പൊറോജീനസ് ടിഷ്യൂ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്പൊറോജെനസിസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So we already learned about the structure of microsporangium. At the end of the microsporogenesis, from each lobe 2 microsporangium fuse together to form a pollen sac which contain microspore or pollen grains, that is the male gametophyte. So how that particular process takes place, that's we are going to discuss here. So microsporogenesis. What do you mean by microsporogenesis? This is the process of formation of microspore from microspore mother cells by meiosis. Microspore mother cell അല്ലെങ്കിൽ pollen mother cell, അത് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. That process is said to be microsporogenesis. So what is microsporogenesis? Formation of microspore from microspore or pollen mother cell by meiosis. That process is called microsporogenesis. So which one is the microspore mother cells? Before I already discussed about the microspore mother cell. Which one is the microspore mother cell? Sporogenous tissue. The sporogenous tissue, it acts as a pollen mother cell or microspore mother cell which undergoes meiosis to produce haploid microspore. So here the microspore mother cell, that is the sporogenous tissue that undergoes meiosis to produce 4 microspore. നമുക്കറിയാം മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ആണ്. അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിൽ ഏത് ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്? മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകും? 4 ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ്. ആ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡുകൾ മെച്യൂർ ആവുകയും ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ദ ആന്തർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ടു ഫോം ഈച്ച് മൈക്രോസ്പോർ ഫ്രം ദ tetrad.
മെച്ചുവേർഡ് ആകുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ല് മിയോസിസ് നടന്നുകൊണ്ട് 4 മൈക്രോസ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ടെട്രാഡ്. ഇതേപോലുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറായി രൂപപ്പെടുന്നു. ഇനി ആ മൈക്രോസ്പോർ ടെട്രാഡ് എന്തായി മാറുന്നു? ഓരോ മൈക്രോസ്പോറുകളായി മാറുന്നു. എപ്പോഴാണ്? ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ആന്തർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ്. മെച്ചുവേർഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ആന്തർ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ മൈക്രോസ്പോറും അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് മൈക്രോസ്പോർ പോളൻ ഓർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻ നമ്പർ. അപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ്? ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോസ്പോർ ഫ്രം പോളൻ മദർ സെൽസ് ബൈ മിയോസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് microsporogenesis. As a result of microsporogenesis, microspore tetrad is formed on maturity and the dehydrate, and each microspore is separate out from the microspore tetrad and to form a haploid pollen grains or haploid microspore. So we can say the ploidy of an anther diploid, ploidy of microsporangium diploid, ploidy of sporogenous tissue or microspore mother cell, that one also diploid, but the microspore is haploid. നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയല്ലേ, ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സുകളാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് ആണ്. ഫ്രം വെയർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹാപ്ലോയിഡ് മൈക്രോസ്പോർ ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്? ഫ്രം ദ ഡിപ്ലോയിഡ് sporogenous tissues undergoes meiosis to produce haploid microspore. Is it clear? Now we are going to discuss about the structure of pollen grains or male gametophyte. Pollen grains that represent the male gametophyte. Here I already draw one of the picture. This is the pollen grain tetrad. Pollen grains are generally spherical in nature. It consists of 2 prominent layers. The outermost hard layer, that is called exine, which is made up of sporopollenin. ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഹാർഡ് ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? പോളൻ ഗ്രെയിൻ്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഹാർഡ് ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? എക്സൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്പോറോപൊളീനിൻ. Then innermost wall layer is smooth layer, that is made up of cellulose and pectin. അപ്പോൾ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ലെയറുകളാണുള്ളത്. outermost hard layer, that is called exine, that's made up of sporopollenin. What is sporopollenin? It is one of the most resistant organic material in nature. Most resistant organic or biological material in nature. It can withstand in high temperature, strong acid and alkali. ഈ പറയുന്ന സ്പോറോപോളിനിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആൽക്കലിയിലൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്പോറോപൊളീനിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്, ഫോസിലായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ റീസൺ it can withstand in high temperature, strong acid and alkaline condition. Is it clear? The inner wall layer of pollen grain, that is indene, that is the smooth wall layer, that is made up of cellulose and pectin. അപ്പോൾ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 wall ലെയറുകളാണ്. ഔട്ടർ wall hard ആണ്, that is exine, that is made up of sporopollenin. What is sporopollenin? It is one of the most resistant organic material in nature. It can withstand in high temperature, strong acid and alkaline condition. That is the reason why pollen grains are well preserved as a fossil. pollen grainsനെ എവിടെ ഫോസിലായിട്ട് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? സ്പോറോപൊളിനിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ അതിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇറ്റ് ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, strong acid and alkaline condition. Then another one of the wall layer, that is the inner wall layer, that is called indene, that is the smooth wall layer, that is made up of cellulose and pectin. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സൈന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എക്സൈൻ ഹാസ് prominent aperture. That particular part doesn't contain sporopollenin. സ്പോറോപൊളീനിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ പാർട്ടുകൾ എവിടെ കാണപ്പെടാറുണ്ട്?
എക്സൈൻ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജേം പോർ. ഇപ്പൊ എന്താണ് ജേം പോർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? എക്സൈൻ ഹാസ് എ സ്മോൾ അപ്പർച്ചർ വിച്ച് ഡസൻ കണ്ടെയ്ൻ സ്പോറോപ്പൊളിൻ. സ്പോറോപ്പൊളിൻ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും എവിടെ? ആ പറയുന്ന ജേംപോറിന്റെ ഭാഗത്ത്. ജേംപോർ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? എക്സൈൻ്റെ ഭാഗത്താണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ് ദ മെയിൽ ഗാമീറ്റോഫൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ? ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്, ഈ ടെട്രാഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മെച്ചുവർ ആകുമ്പോൾ അത് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ലെയറുകൾ, ഔട്ടർ ഹാർഡ് ലെയർ എക്സൈൻ, ഇന്നർ ഇൻറ്റൈൻ. ഹാർഡ് ലെയറായ എക്സൈൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൊറോപ്പൊളീനിൻ കൊണ്ടാണ്. സ്പൊറോപ്പൊളീനിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്മൂത്ത് സെല്ലുലോസ് പെക്റ്റിൻ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾ ലെയറാണ്. സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിനുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സൈനിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സ്പൊറോപ്പൊളീൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും. ദാറ്റ് പെർമനന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ജേം പോർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? The newly differentiated pollen grain has central nucleus and dense cytoplasm. Soon after the development of pollen grains, the nucleus of the pollen grains is mitotically divided to produce one large cell that is vegetative cell and one small cell that is generative cell. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോപ്ലാസമാണ് അവിടെയുള്ള ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസം, അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസം പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോപ്ലാസം, അത് മൈറ്റോട്ടിക്കലി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിനെയും ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിനെയും ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നു. ലാർജ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ അബണ്ടന്റ് ഫുഡ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് ഇറഗുലർ ന്യൂക്ലിയസ്. ദെൻ അനദർ one is generative cells, that is the small cells which contain dense cytoplasm and nucleus. അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലായിരിക്കും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ജനറേറ്റീവ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൻജിയോസ്പം ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിലീസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് 2-celled stage. What are the 2-celled stage? Vegetative cell stage and generative cell stage. In other species of angiospermic plants, മെജോറിറ്റി നമ്മൾ 2-celled ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ again the generative cell is mitotically divided to produce 2 non-motile male gamete and വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ. അപ്പോൾ എത്ര സെല്ലായി? 3-celled സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻ മെജോറിറ്റി ആൻജിയോസ്പേമിൽ 2-celled സ്റ്റേജിലാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ റിമൈൻ വരുന്ന ആൻജിയോസ്പേമിക് പ്ലാന്റുകളിലൊക്കെ വീണ്ടും ജനറേറ്റീവ് സെല്ല് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 non-motile male gameteകളെ കൂടി റിലീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സെൽ ഈസ് 3-celled സ്റ്റേജ് അല്ലേ? 3-celled സ്റ്റേജ്. വാട്ട് ആർ ദ 3-celled സ്റ്റേജ്? 1 വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആൻഡ് 2 non-motile male gamete stage, that is the 3-celled stage. അപ്പോൾ 3-celled സ്റ്റേജിലും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 2-celled സ്റ്റേജിലും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-celled സ്റ്റേജിലാണ് കൂടുതൽ ആൻജിയോസ്പേമിക് പ്ലാന്റ്സുകളും പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 3-celled സ്റ്റേജിൽ വളരെ റെയർ ആൻജിയോസ്പേമിക് പ്ലാന്റ്സുകളാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 2-celled സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ലാർജ് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും സ്മോൾ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും. 3-celled സ്റ്റേജ് ഏതാണ്? 1 വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽ ആൻഡ് അനദർ 1 2 male gametes, that is formed from the generative cells by mitosis അല്ലേ? മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ജനറേറ്റീവ് സെൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 2 മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകൾ, നോൺ മോട്ടൈൽ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ആ 2 മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും കൂടി ചേർന്ന് 3-celled സ്റ്റേജിലും പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Now we are going to discuss about the importance of pollen grains and effect of pollen grains. Pollen grains cause severe allergy and bronchial disorders. Some cause chronic respiratory disorders like asthma and bronchitis. Examples: Parthenium or carrot grass. Parthenium അല്ലെങ്കിൽ carrot grass എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാന്റ് അലർജി പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസുകളുമുണ്ട്, എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസുകളുണ്ട്. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈലി ന്യൂട്രിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോളൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം പോളൻ ടാബ്ലറ്റ് കൺസപ്ഷനുകൾ
അത്ലറ്റ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ഹോഴ്സുകളുമൊക്കെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ, പോളൻ സിറപ്പുകളൊക്കെ അത്ലറ്റ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ റേസ് ഹോഴ്സൊക്കെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോളൻ ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ ഒരു ഫുഡ് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രിസർവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണ്? സ്പോറോപൊളിൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ, മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളൻ ബാങ്കുകളെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആവശ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് -196 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? പോളൻ ഗ്രെയിനുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. -196 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കും? ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പോളൻ ബാങ്ക്. പോളൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമുക്കിവിടെ പറയാം. സെമനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷന് വേണ്ടി സെമൻ ബാങ്കുകളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? സെമൻ ഫ്രം ദ ആനിമൽസ് ഓർ ഫ്രം ദ ഹ്യൂമൻസ്. അത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി സെമൻ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെമൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ? പോളൻ ബാങ്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകളെ -196 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജനിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. നമുക്കത് ആവശ്യാനുസരണം ക്രോപ്പ് ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസുകളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസുകളൊക്കെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പോളൻ വയബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പോളൻ വയബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് വയബിലിറ്റി? വയബിൾ മീൻസ് ഫങ്ഷണൽ. Okay, pollen viability means the period for which the pollen grains are remain functional. The period for which the pollen grains are remain functional, that is called pollen viability. Some of the pollen grains are remain functional at few months. Some of them are few minutes. Examples: cereals like rice, wheat. Their pollen grains are remain functional at 13 minutes. But some plants like Rosaceae, Leguminaceae, Solanaceae, these are the different type of plant families. We already learned about the Leguminaceae and Solanaceae from last year, is it? So that kind of plants, their pollen grains are remain functional at few months. ഫ്യൂ മന്ത്സ് വരെയൊക്കെ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ വരെയൊക്കെ എൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്തായിട്ടിരിക്കും? ഫങ്ഷണലായിട്ടിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് പോളൻ വയബിലിറ്റി? ദ പീരീഡ് ഫോർ വിച്ച് ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിമൈൻ ഫങ്ഷൻ. ക്ലിയർ? We learned about the structure of male gametophyte, that is pollen grains. Now we are going to discuss about the structure of female gametophyte. As you all know that the female reproductive organ in sexually producing flowering plants, that is gynoecium, that is composed of carpel or pistils of carpel. If flower with a single carpel, that is called monocarpellary. In more than one carpel, that is called a multicarpellary. Carpel in a gynoecium may be free, that is called apocarpous condition. In the carpel in a gynoecium is fused, that is called a syncarpous gynoecium. Last year we already learned about this kind of gynoeciums. If you take one of the structure of gynoecium, we will get three important parts. One is stigma, another one style, and followed by ovary. What do you mean by stigma? It is the terminal receptive part of the pistil, that is called stigma. It has a sticky surface, that is the place for pollination. Then followed by another elongated slender part, that is called style, that hold the stigma to receive pollen. That hold the stigma to receive pollen. Then followed by a basal swollen part, that is called ovary, which contain ovules and eggs. Inside the ovule there is a compartment that is called a locule or ovarian cavity.
Within the ovarian cavity or locule, there is a specialized tissue that is called a placenta. Arrangement of ovules in placenta, that is called a placentation. Placenta is the tissue found in ovarian cavity from where that particular ovule or megasporangium arises. Let's take one of the structure of an ovule. We will get following part. The stalk of the ovule is called a funicle. The junction between the ovule and the funicle is called a hilum. The ovule is surrounded by two protective layers, that is called indegments, outer indegment and inner indegments. The indegment encircle the ovule entirely except at the tip, that result in the small opening called micropyle. Opposite to the micropyle, that is called chalaza. The basal part of the ovule is called chalaza, that is opposite to the micropyle part. Next one is, within the indegment there is a cell with a high abundant food reserve material, that is called nucellus. That nucellus, within the nucellus there is a female gametophyte, that is embryo cell. This is the structure of ovule or megasporangium. അപ്പോൾ ovule ഒരു സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് funicle. What is funicle? Stalk of the ovule is called a funicle. Junction between the ovule and the funicle is called a hilum. This part is called a hilum. ആ ovule സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ ഇൻഡെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ഇൻഡെഗ്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻഡെഗ്മെന്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ovule എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന്റെ ടിപ്പ് ഭാഗത്ത് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രമേ എൻസർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ ടിപ്പ് ഭാഗത്തെ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൈക്രോപൈൽ. മൈക്രോപൈലിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി കാണപ്പെടുന്ന ബേസൽ പാർട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചലാസ. അതുപോലെ തന്നെ വിത്തിൻ ദ ഇന്റർമെന്റിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഹൈ അബണ്ടന്റ് ഫുഡ് റിസർവ്സുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂസെല്ലസ്. വിത്തിൻ ദ ന്യൂസെല്ലസ് there is a female gametophyte, that is embryo cell. Is it clear? So we are going to discuss about the megasporogenesis. What do you mean by megasporogenesis? The process of formation of megaspore from megaspore mother cells by meiosis. At the micropylar end, the nucellus cell is differentiated to form megaspore mother cell. So we can say that the nucellus is act as a megaspore mother cell. Before we already learned about the sporogenous tissue is act as a microspore mother cell. The same way here, at the micropylar end, one of the nucellus cell is differentiated to form what? Megaspore mother cell. That megaspore mother cells undergoes meiosis to produce megaspore. 4 haploid megaspore that is arranged in linear tetrad. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗൈനീഷ്യം, ന്യൂസെല്ലസ്, മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയം ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ നേച്ചറാണ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ഇൻ നേച്ചറിലുള്ള മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മെഗാസ്പോറുകൾ എന്തായിരിക്കും? ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഗാസ്പോറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ 4 ഹാപ്ലോയിഡ് മെഗാസ്പോറുകൾ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ലീനിയർ ടെട്രാഡ്. ലീനിയർ ടെട്രാഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ലീനിയർ ടെട്രാഡിലെ 4 മെഗാസ്പോറുകളിൽ 3 മെഗാസ്പോറുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ദ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ്. മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന 3 മെഗാസ്പോറുകൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും? ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും, അതായത് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒവ്യൂള് വരച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ന്യൂസെല്ലസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ലീനിയർ ടെട്രാഡിലെ 3 മെഗാസ്പോറുകൾ ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും only 1 megaspore is become functional. That functional megaspore is developed to form a female gametophyte. So we can say that if the female gametophyte is developed from one functional megaspore, that development is called a monosporic development. Exam nu chodikkarunde, what is monosporic development? What is monosporic development? Formation of female gametophyte from functional megaspore. Which one is the functional megaspore? Among that 4 megaspore, 3
towards the micropylar end is degenerate and the remain one is functional, that is called functional megaspore. That functional megaspore is developed to form a female gametophyte. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത? അതിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. Now we are going to discuss about the process of megasporogenesis. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെഗാസ്പോർ കിട്ടി, ഒരു ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ കിട്ടി. ആ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറുന്നു? ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആയി മാറുന്നു. ഒറ്റ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഒറ്റ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോറിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡെവലപ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Functional megaspore is the first cell of female gametophyte. Functional megaspore ആണ് female gametophyte first cell എന്ന് പറയുന്നത്. So the functional megaspores enlarge and their nucleus, haploid nucleus, undergoes 3 repeating mitotic division to form 8 nucleus. Functional megaspore ആണ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെല്ല്. ആ സെല്ലിലെ ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് 3 തവണ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ, 3 ടൈം റിപ്പീറ്റഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 8 ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആ 8 ന്യൂക്ലിയസ് 3 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യും, സെക്കൻഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 4 ആകും, തേർഡ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 8 ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ മെഗാസ്പോറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ആ 8 ന്യൂക്ലിയസുകളെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഫ്രം ദാറ്റ് 8 ന്യൂക്ലിയസ് 3 ന്യൂക്ലിയസ് മൈഗ്രേറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് ടു ഫോം ആൻ എഗ് അപ്പാരറ്റസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 8 ന്യൂക്ലിയസുകളിലെ 3 ന്യൂക്ലിയസുകൾ ആ പറയുന്ന ഒവ്യൂളിൻ്റെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു? മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു? എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു. വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 lateral synergid or helpers that is supposed to direct the pollen tube into the embryo sac. Central nucleus of an egg apparatus that is called an egg. അതുപോലെ തന്നെ സിനർജിഡ്, മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സിനർജിഡിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുലാർ തിക്കനിങ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുലാർ തിക്കനിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ്. ദാറ്റ് ഫിലിഫോം അപ്പാരറ്റസ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗൈഡ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് ഇൻ ടു സിനർജിഡ്. ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എഗ് അപ്പാരറ്റസിലെ സെൻട്രൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എഗ് എന്നും, 2 സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിനർജിഡ് എന്നുമാണ്. സിനർജിഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ദേ സപ്പോസ് ടു ഗൈഡ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് ഇൻ ടു എംബ്രിയോ സാക്. Then at the micropylar end there is a special cellular thickening. That special cellular thickening is called a filiform apparatus that helps to guide the pollen tube into synergid. Is it clear? Then other 3 nucleus are moved towards the chalazal end to form 3-celled antipodals. അപ്പോൾ ഒരു 3 സെല്ല് മൈക്രോപൈലാർ എൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയി. പിന്നെയുള്ള 3 സെല്ലുകൾ, 3 ന്യൂക്ലിയസുകൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു? ചലാസൽ പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ബേസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓവ്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ചലാസ, ചലാസൽ പാർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു? 3 സെല്ലുള്ള ആൻറ്റിപോഡൽസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു. ദ റിമൈനിങ് 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ പോളാർ ന്യൂക്ലിയൈ. These nucleus are fused together to form secondary fusion nucleus that is diploid. അപ്പോൾ ഈ 2 ന്യൂക്ലിയസുകൾ, 2 എൻഡിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകളാണ്, 2 പോളുകളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ സാക്കിലെത്തി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു. ആ ലാർജ് സെൻട്രൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് എന്താണ്? സെക്കൻഡറി ഫ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയസുകളായിരിക്കും. അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. This is the arrangement of 8 nucleus in female gametophyte. എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? 7-celled 8 nucleate സ്റ്റേജ്. നമ്മളത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആൻറ്റിപോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സെല്ലും 3 ന്യൂക്ലിയസുമാണ്. എഗ് അപ്പാരറ്റസ് 3 സെല്ലും 3 ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. എന്നാൽ പോളാർ ന്യൂക്ലിയസ് സിംഗിൾ സെല്ലും 2 ന്യൂക്ലിയസുമാണ്. സോ ദ കണ്ടീഷൻ 7-celled 8 nucleate സ്റ്റേജ്. Is it clear?